मिलीगला उपाय मिलीगला उपाय प्रभु मिलीगला उपाय गायन प्रभु यज्ञ फेरवा को मत टे समय लगे मु चंद्रमा को कहीदे जे बसंत उत्सवर कार्यभार संभाली नबाको सहित सती अदिति ख्याति रेवती रोहिणी समस्ते रहिबे आ मो अनुपस्थिति रे तमे तार निरीक्षण करिब आ सतीर विशेष रूप से ध्यान रखिब। आपण जेबे भी यज्ञ रे बाहर को जाती एही परी निर्देश देकी जाती आपण को समस्त निर्देशर मु अभ्यस्त हो सारी कौन करिबी दिन राति प्रजापतिर दायित्व तुलो तुलो एबे किछि स्वभाव ही एपरी हो जाइछि। आपण चिंता करंतुनी मु सबु संभाली नेबी उत्सवर समस्त प्रस्तुति आउ सती को भी सती को उठे एपर्यंत जल नहीं कि आसेनी सी आसी जाइथिबो आसंतु दरबार को जिबा। प्रणाम प्रजापति। प्रणाम महर्षि। कहतु प्रजापति मु एपर्यंत विश्वास करि पारुनी जे आपण यज्ञ रे शिवं को आमंत्रित करिसंती मु एथिरे सहमत नुहे। मु आपण को विनती करूची जे यज्ञ रे उपस्थित न हेबार अनुमति मते देई दियंतु। महर्षि भृगु मो पई सप्त ऋषिंक मध्यरु आपण को उपस्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण। मोर कोनोसी भी यज्ञ समस्त ऋषिंक बिना संपूर्ण किपरि ही परिबो। परंतु प्रजापति महर्षि भृगु प्रजापति दक्ष आपण को एथिरे अनुमति देई परिबनी। आपण समस्त उपस्थिति अनिवार्य कहीं ताहा आपण को शीघ्र ज्ञात हो जिवो। चलंतु। अरे प्रजापति दक्षंक पुत्री सती एठी। प्रणाम देवी। सती सती राग रागिणी तुमको प्रणाम करुचंती। प्रणाम। कुआड़े हजि जाइथिलो आउ एठी बनरे कौन करुछ? अच्छा महादेवंग संगीत तुमको आकर्षित करिछि। किछि क्षण रही जाइथिले तुमे तांको देखा करि परथांत। ए महादेव ना
के जाने क्यों आवेगर रुहंती तुम परी प्रशंसक को भेटी अत्यंत आनंदित ही थांते। मु यांको देखिबाको एठिके आसी नथिली। नहीं ओ हो तेबे एई राग रागिणी मानू नेबाकू आसीथिल ठीक ना? आज्ञा आपण ठीक बुझिचंती। देवर्षि नारद गोटे कथा कहतु आपणक संगीत को तो श्रेष्ठ बोली कह जाए तेबे पुणी आज एते बेसुरा कौन पाई? राग इंदोल तुम्हें बुझी तो पारिबनी तथापि कही दूचे आज मोर बेसुरा संगीत सृष्टिर उद्धार पाई ही थिला। बुझी पारिलनि ना? नारायण नारायण। आपण माने मो सहित आसंतु। प्रणाम देवर्षि। नारायण नारायण। पिताश्री निश्चय सती विषय पचारे अदिति आ सी भी ख्याति अबा सती जानी कि पिताश्री महामंडल बैठक पर प्रस्थान करेंगे आउ एमितिरे भी से निज तरफ विलंब करेंगे एटा संभव नुह। कथा किछि अलग अछि। मते बहुत चिंता होची अदिति। अरे सती सह राग रागिणी प्रजापति दक्ष भवन में राग रागिणी को स्वागत। ये तो होची आमर सौभाग्य बसंत उत्सव रे आपण हमको निमंत्रण करिसेंती किंतु आमर स्वागत पूर्व हो सारी देवी सती द्वारा जी आमको आनिबा पई स्वयं वन पर्यंत आसीथिले। आपण मानक आनिबा पई वन पर्यंत? किंतु तुम्हें तो जल आनिबा पई नदी को जाइथिला ना? तेबे एमानक कोठु आनिला? आउ सती तम कलसी कोठी अछि जल नहीं कि आसीना? सती कौन है तुमर किछि कहून कहीं? ये तो महादेवंकर संगीतर जादू एते शीघ्र से एथरो केमिति बाहरिबे? कहा संगीतर? महादेवंक संगीत। महादेवंक संगीत मु किछि बुझी पारिलेनी। बहुत बड़ विचित्र घटना मार्गरे आसीबा समय रे देवर्षिंग साक्षात हैला के जानी केमिति संगीत गान कले आमर तो प्राण चली जाई थांता। सेतेबेले महादेव आसीगले सी तांको संगीत द्वारा आमको पूर्ण प्राण देले जीवन दान देले। देवी सती भी सेठारे थिले पचारंतु। आपण समस्ते भवन को जाई विश्राम करंतु। अतिथि कक्ष प्रस्तुत होइकी अछि। आसंतु। तुम्हें आस आम सहित मूर्ख तुम्हें, अबोध तुम्हें, पागल तुम्हें, कौन तुम्हें, कौन तुम्हें? बहुत थर तुमको बुझेली किंतु तुम्हें कौन किछि बुझी पारुन? बुझी पारुना जे महादेव तुम सहित छलना करुछंती, भ्रमित करुछंती तुमको, तुमको पिताश्री विरुद्ध रे अस्त्र करुछंती। आ तुम्हें कौन करुछ?
बारंबार बारंबार पळौछ तांको पाखकु कोन करबाकू चाहूछ कुह कोन करबाकू चाहूछ पिताश्री को एते अपमानित करबा परे भी तुमको शांति मिलिलानी जे तुमे शिवं को छळन रे आसी के कथा भूली गल एटी पिताश्री तुमरो प्रतीक्षा रे रहिथिबे काहे कि तुमे बुझी पारुन सती ए सबु गोटे षडयंत्र 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 ये को षडयंत्रर कथा कहूछ तुमे समस्ते को छळना ना मो अबध आउ ना मो पागल मु नदी को जल आनिबा को ही जाइथिली किंतु एते सुंदर संगीत सुनिकी मु शिव को निकट को आकर्षित हे गली किंतु एक कथा सत्य मु अटके पारलिनी निजको निजे मु रहिबा को ही चाहू नथिली एभली थिला तांको स्वरर जादू मु मंत्रमुग्ध होई सेठी छेड़ा हेली देखिबाकू लागिली तांको जदि छलना थिला तेबे मो आकर्षणर लाभ उठेबार थिला तांको परंतु मो उपस्थितिर चिंता नथिला तांको जेमिति मो उपस्थिति तांको पय किछि महत्व रखेनी काहेकि काहेकि रखेनी कारण मु तांको पय किछि भी नुहे कौनसी संबंध नहीं तांकर मो सह ना मित्र भावे ना शत्रु भावे ना प्रेम ना द्वेष सी तो एक कथा भी जानी नथिबे जे मु प्रजापतिंकर पुत्री ना एक कथा बुझी पारिथिबे जे मु तांको संगीत रे केते प्रभावित हेथिली षडयंत्र करुथिबा व्यक्ति एपरी व्यवहार करंती एपरी उपेक्षा करंती मु पागेलिंक परी तांको संगीत सुनिकी सेठी पहुंची थिली ना मो पादर क्षत को देखिछि ना मान ना मर्यादा ना दायित्व सी मो सहित पदे कथा भी हेलेनी कथा हबा तो दूरर कथा थरे हसी की चाहिले भी नहीं ए देख सत्य को खोजिबा पई मु चंद्रमा को छाड़ी संपूर्ण भवन भ्रमण कली आउ तमे तीन जण आसी एठी सतीर कक्षरे समस्ते भी शीघ्र चल पिताश्री सती को अपेक्षा करिथिबे आउ चंद्रमा मते तुमे चलो आमे बे आसुछु ठीक अछि शीघ्र आसीबो सती तमे ठीक अछ पिताश्री सम्मुख को जाई परिबो ना किछि समय आवश्यक मु ठीक अछि कोउठी थिलु सती नदीरु जल आनिलु सत्य जल नहीं कि आसुथिबा समय रे सेई बनरे राग रागिणी देखाइले
ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ଆଣିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଇଗଲା। ଅନୁମତି ହେଲେ କିଛି ପଚାରିପାରିବି? ବସନ୍ତ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ କୌଣସି ବିଶେଷ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯାହା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ନୃତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଆୟୋଜନ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଧ୍ୟାନ ରଖିବ, ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଷ୍ପକ୍ଷ ଆଉ ନିଶ୍ଚଳ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ତ ମଦନିକାଙ୍କୁ ବି ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରିଛୁ। ସେ ଆସିଲେ ଆହୁରି କୋଳାହଳ ବଢ଼ିଯିବ। ଆଉ ଏ ଯେତେ ବି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି ସେଥିରେ ବି ସହାୟତା ମିଳିଯିବ। ଅମାପ୍ୟ, ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଜାପତି। ସମସ୍ତେ ବସନ୍ତ ଉତ୍ସବରେ ମଗ୍ନ ରହିବେ। ଏମିତିରେ ନଗରର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ତମ ଉପରେ ରହିବ। ରାକ୍ଷସ ଏହିପରି ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ତତ୍ପର ରୁହନ୍ତି। ମୋ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଆକ୍ରମଣ ନ କରନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ୱୟଂ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଋଷି କଶ୍ୟପଙ୍କ କୌଣସି ସମାଚାର? ସେ ଋଷି ଅତ୍ରି ଋଷି ଦଧିଚିଙ୍କ ସହିତ କୈଳାସକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିସାରିଲେଣି। ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ହେଲେ ସେ ମୁକ୍ତ ବି କରନ୍ତି। ମହର୍ଷି, ମୁଁ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଏ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନେଇ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛି। ମହାମଣ୍ଡଳର ଏହି ବୈଠକରେ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟର ଜନ୍ମ ହେବ। ସଂକେତ ତ ସ୍ପଷ୍ଟ, ସେଇ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମାର୍ଗରେ ଯାହାର ଆମେ କେବେଠାରୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ଥିଲୁ। ନିଃସନ୍ଦେହ ମହର୍ଷି ଦଧିଚି, କିନ୍ତୁ ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ ତାହାର କଳ୍ପନା କରିନଥିଲି ମୁଁ। ଆପଣ ଏକାକୀ ନୁହନ୍ତି ମହର୍ଷି କଶ୍ୟପ। ଚାଲନ୍ତୁ। ଅପରାଜିତା ଫୁଲ, ଇଏ ତ ମହାଦେବଙ୍କ ଅତି ପସନ୍ଦ। ମହାଦେବଙ୍କୁ ଏହା ଅର୍ପିତ କରିବା ତ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା। ହଁ ହଁ। ଆରେ ମଦନିକାଙ୍କ ସବାରି। ଚାଲ ଦେବୀ ସତୀଙ୍କୁ ସୂଚିତ କରିଦବା। ପୁଣି ଆସିଗଲେ। କେଜାଣି ଏଥର କେତେ ଜଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରିବ। ଆରେ ଥରେ ଆମକୁ ତ ମୁହଁ ଦେଖାଅ। ଥରେ ମୁହଁ ଦେଖା ପାଇଁ 1000 ମୁଦ୍ରା। ତମର ତ 7 ପୁରୁଷର ବି ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିବ କଥ।
ସାହାଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ମଦନିକର ଶତ୍ରୁର ଥାଏ। ମଦନିକେ କେମିତି ଅଛ? ତୀବ୍ର ଗତିରେ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହେଉଥିବା ହୃଦୟ ଧକ୍ 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 ନିଶ୍ୱାସରେ ଯେମିତି ଝଡ଼ ଉଠିଛି। ଆଉ ନେତ୍ର ନେତ୍ର ଯେମିତି କାହାର ସ୍ୱପ୍ନରେ ହଜି ଯାଇଛି। ସତୀ ତମକୁ ତ ପ୍ରେମ ହେଇଯାଇଛି, ପ୍ରେମ ହେଇଯାଇଛି, ପ୍ରେମ ହେଇଯାଇଛି, ପ୍ରେମ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଆପଣ ଅବଶ୍ୟ ଆସିବେ। ଆରେ ଇଏ କଣ କରୁଛ? ତମେ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତମକୁ ଏସବୁ ଶୋଭା ପାଉନି। ଆପଣ ହିଁ ମତେ ନୃତ୍ୟ ଆଉ ସଙ୍ଗୀତର ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ମୋର ଗୁରୁ, ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କର ସ୍ଥାନ ସର୍ବୋଚ୍ଚରେ ହିଁ ଥାଏ। ବିବାହ ତ ଗୋଟେ ବନ୍ଧନ, ଆଉ ମଦନିକେ କେବେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିପାରିବନି। ହେଲେ ଯେବେ ବି ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖେ ଆଉ ମତେ ଏପରି ଲାଗେ ଯେ ବିବାହ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତମ ପରି ଝିଅଟେ ମତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ, ତେବେ ଏଇ ଜନ୍ମ କଣ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାଇଁ ବାନ୍ଧି ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମୁଁ। ଆପଣ ମତେ ନିଜ ପୁତ୍ରୀ ଭାବନ୍ତୁ। ପୁତ୍ରୀରେ ସେ ଆପଣ କାହିଁ, ଯାହା ଝିଅ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଝିଅ ତମେ ମୋର। ଆସନ୍ତୁ ମାତାଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ସତୀ ସେଇ ଯୋଉ ମୁଁ ପ୍ରେମର କଥା କହିଥିଲି ନା, ମୁଁ ତ କେବଳ ତମ ସହିତ ଥଟ୍ଟା କରୁଥିଲି। ଚାଲ ଏବେ। କଣ? ହଁ, ଏ 3 ଜଣ ଏଠିକି ଏମିତି ଆସିବା? ତାହା ପୁଣି ଖାଲି ପାଦରେ। କାଳେ ଏମିତି ନୁହଁ ତ? ନନ୍ଦୀ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ବିଷୟ ପାଇଁ ଡାକିଛି। ସେ ବିଷୟରେ ମାନେ? ମହାଦେବଙ୍କ ବିବାହ ବିଷୟରେ? ନାଇଁ 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 ନାଇଁ। ପ୍ରଣାମ। ଆପଣ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଦେଖି ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲି। ମତେ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଯେ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଶୁଭ ସମାଚାର ନେଇ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି। ହଁ ନନ୍ଦୀ, ଏପରି ସମାଚାର ଯାହା ଶୁଣିଲେ ତୁମେ ବି ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯିବ। କୁହନ୍ତୁ ମହର୍ଷି। ମହାଦେବଙ୍କ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଅଛି।
କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମହାଦେବ କୌଣସି ନିମନ୍ତ୍ରଣକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତିନି। ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହା ଚାହୁଁଥିଲୁ ଯେ ମହାଦେବ ଏ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରଜାପତି ଦକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଜାପତି ଦକ୍ଷ ମହାମଣ୍ଡଳ ବୈଠକର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମହାଦେବ ବି ସେଥିରେ ସମ୍ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ସତରେ? ତେବେ କ'ଣ ତାର ଅର୍ଥ ଏଇଆ ଭାବିବା ଯେ ପ୍ରଜାପତି ମହାଦେବଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସୁଧାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମହାଦେବଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରେଇବନି? ଅବଶ୍ୟ ମହର୍ଷି, ମୁଁ ଏବେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତା ପୁଣି ରଙ୍ଗର। ଆଉ ତୁ ଦେଖିଲୁ କେମିତି ଫିକା ଫିକା ମୁହଁ କରି ବସିଛୁ, କାହିଁକି? କୋଉ କଥା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବି? ବିବାହ ଠାରୁ ଆଜି ଯାଏଁ ଚନ୍ଦ୍ରମା ସବୁ ଉତ୍ସବ କେବଳ ରୋହିଣୀଙ୍କ ସହିତ ପାଳିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ବସନ୍ତ ଉତ୍ସବର ଭିନ୍ନତା କ'ଣ ଅଛି? ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ଆଜି ବି କେବଳ ରୋହିଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା। ପୁରୁଷ ତ ଲାଳସାଯୁକ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ଲାଳସୀ ପୁରୁଷକୁ ବଶ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦୁଷ୍ଟାମି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ନାଟକ, ଟିକେ ମିଛ, ଆଉ ଟିକେ ଛଳନା, ଟିକେ ଭଦ୍ରତା, ଟିକେ ସଜେଇ ହବା। ପୁରୁଷଙ୍କୁ ତ ସବୁବେଳେ ଏହା ହିଁ ଲାଗିଥାଏ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପୁରୁଷତ୍ୱ ପୁଷ୍ଟିର ସାଧନ। ସେମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ କେବଳ ସୁଖ ହିଁ ଖୋଜନ୍ତି, ଆଉ ତାହା ପୁଣି ନିଜର। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଏପରି ଦୁଃଖୀ ରହିଲେ କିଛି ଲାଭ ହବନି, ସବୁ ବ୍ୟର୍ଥ। ବାସ୍ ବାସ୍, ତମେ ତ ଆସୁ ଆସୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲ। ଆରେ କିଛି ନହେଲେ ମତେ ତ ତମ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ଦିଅ। ଆସ, ଏଇ ନିଅ, ଏଇ ଉତ୍ସବରେ ତମ ରଙ୍ଗ ଭରି ଦିଅ। ମୁଁ ବି କିଛି ସେମିତି ହିଁ ଭାବୁଛି। ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ସେ ପୁରୁଣା ରଙ୍ଗକୁ ଦେଖି ଦେଖି ଥକି ଯାଇନ ତମେ ମାନେ? ଏଇ ବସନ୍ତ ଉତ୍ସବରେ କିଛି ନୂଆ ତ କରିବାକୁ ହବ ନା କଣ ସତୀ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ତିଆରି କରିବା ପ୍ରେମର ରଙ୍ଗ। ପ୍ରେମର ରଙ୍ଗ ସେ ପୁଣି କିପରି ହେଇଥାଏ? ଦେଖିବେ ଆପଣ? ହଁ, ଅବଶ୍ୟ। ସତୀ, ଜୀବନ ତମେ ମୋ ସହିତ ରଙ୍ଗରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଆମେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହିବା ଯେ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରେମ ରଙ୍ଗ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଅବଶ୍ୟ। ଅନେକ ଥର ତୁମକୁ ବୁଝେଇଲି, ବୁଝିପାରୁନ ତମେ ଯେ ମହାଦେବ ତୁମ ସହିତ ଛଳନା କରୁଛନ୍ତି? କାହିଁକି ବୁଝିପାରୁନ ତୁମେ ସତୀ? ଏ ସବୁ ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ତୁମକୁ ପିତାଶ୍ରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅସ୍ତ୍ର କରାଯାଉଛି। ତମେ ତାଙ୍କର ବିଷୟରେ ଭାବୁଛ ନା? ଇଏ ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ପୁଣି ସେଇ କଥା?
मते कहबनी किए से किए सेई जहाँको छवि तम आखिरी देखा जाउची, जहाँको स्वर तम स्वरରୁ ଶୁଣା ଯାଉଛି, ଆଉ ଯାହାଙ୍କ ନାମ ତମ ଅଧରକୁ ଆସୁ ଆସୁ କେଜାଣି କାହିଁକି ଅଟକି ଯାଉଛି, ସେଇ ଯାହାଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରେମ କରୁଛ। ମୁଁ ଉଦ୍ୟାନରେ ମିଛ କହିଥିଲି ସତୀ, ମୁଁ ଥଟ୍ଟା କରୁନଥିଲି। ତମକୁ ତ ସତରେ ପ୍ରେମ ହେଇଯାଇଛି। ଇଏ କେଉଁ ପ୍ରେମ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? କେମିତିକା ପ୍ରେମ? ଏ ପ୍ରେମର ପରିଭାଷା କ'ଣ? ପ୍ରେମର ପରିଭାଷା କ'ଣ ଏକଥା ତ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେବେ ହେଇଯାଏ ନା ତେବେ ୟାକୁ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଏ। ଏମିତି ପ୍ରେମ ତ ମୁଁ ପିତାଶ୍ରୀଙ୍କୁ, ମାତାଙ୍କୁ, ନିଜର ସମସ୍ତ ଭଗିନୀମାନଙ୍କୁ କରେ। ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ ସତୀ, ମୁଁ ଏ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ କହୁନାହିଁ, ମୁଁ ତ ସେ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ କହୁଛି। ମହାଦାନିକେ, ମୁଁ ପ୍ରହେଳିକା ସମାଧାନ କରି ଜାଣେ ନା। ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ପ୍ରେମ ଆଉ ସେଇ ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଅନ୍ତର ଦେଖିପାରୁନି। ଅନ୍ତର ଅଛି ସତୀ। ଯେଉଁ ପ୍ରେମ କଥା ତୁମେ କହୁଛ ସେ ପ୍ରେମର ସୀମା ମନରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇ ଭାବନାରେ ସମାପ୍ତ ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ତାହା ମନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଶରୀରକୁ ବି ପାର କରିଯାଏ। ସେତେବେଳେ ସେ ସୃଜନର, ପ୍ରକୃତିର, ନୂତନ ଜୀବନର ଆଧାର ହେଇଯାଏ। ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରେମ କଥା କହୁଛି। ତମେ ଆଜି ସ୍ୱୀକାର କର ବା ନ କର, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ତୁମର ମନ ତୁମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ବିବଶ କରିଦେବ। ତାପରେ ନା କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ ଆଉ ନା କୌଣସି ଶଙ୍କା, କେବଳ ତୁମ କାନରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଥିବ ମଦନିକେର କଥା। ଲଢ଼ ଯେତେ ଲଢ଼ିବାର ଅଛି ନିଜ ଭାବନା ସହିତ, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତୁମକୁ ହାରିବାକୁ ହେବ। ତମେ ତ ଏବେ ବି ହାରୁଛ। ଚାଲ ତମ ଆଖି ବନ୍ଦ କର। ଆରେ ବନ୍ଦ କର ନା ତମ ଆଖି। ଆଉ ଏବେ ମୋତେ କୁହ, କିଏ ଦେଖାଯାଉଛି? କାହାର ସେ ଛବି ଯାହା ତମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି? କେହି ନୁହନ୍ତି, କେହି ନୁହନ୍ତି, କେହି ନୁହନ୍ତି, କେହି ବି ନୁହନ୍ତି, କେହି ବି ନୁହନ୍ତି। ମୁଁ କାହାକୁ ପ୍ରେମ କରୁନି, କାହାକୁ ପ୍ରେମ କରୁନି, କାହାକୁ ପ୍ରେମ କରୁନି। ମୁଁ କାହାକୁ ବି ପ୍ରେମ କରୁନି, କାହାକୁ ବି ପ୍ରେମ କରୁନି। देव देव महादेव शिवा, देव देव महादेव शिवा, देव देव महादेव शिवा, देव शिवा। ଇଏ କ'ଣ ଦଧିଛି? ଆପଣଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରେ ଅଶ୍ରୁ? ଏତେ ଲମ୍ବା ଅନ୍ତରାଳ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଛୁ, ତେଣୁ ଆଖିରେ ଅଶ୍ରୁ ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନର ପ୍ରସନ୍ନତା, ତାପରେ ପୁନଃ ବିରହର ଦୁଃଖ
ଏବେଠାରୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏ ପ୍ରେମ ବନ୍ଧନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। କେବଳ ସେଇ ବନ୍ଧନ ପାଇଁ ତ ଦୁନିଆର ସମସ୍ତ ବନ୍ଧନ ଠାରୁ ସ୍ୱୟଂକୁ ମୁକ୍ତ କରି ରଖିଛି ପ୍ରଭୁ। ଏବେ ଏଇ ଗଣ୍ଠିକୁ କିପରି ଖୋଲିବି? ଆପଣ 3 ଜଣ ଶବ୍ଦରୁ ସେ ଆଜି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କିପରି? ମହାଦେବ, ପ୍ରଜାପତି ଦକ୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ମହାମଣ୍ଡଳର ବୈଠକ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଆସିବେ ନା? ଏପରି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯେ ପ୍ରଜାପତି ଦକ୍ଷ ସାମ୍ୟ ଅବସ୍ଥାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏକ ସମୀକରଣର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ତ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି, ଅସୁରମାନଙ୍କ ଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ମହାମଣ୍ଡଳର ବୈଠକ ଯେଉଁଠି ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖାଯାଇଥାଏ, ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥାଏ, ନିୟମ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ପୁଣି ସେଇ ନିୟମ ପକ୍ଷପାତର ଆଧାର ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଦେବତା ଆଉ ଅସୁରଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ। ଆଉ ସେହି ଯୁଦ୍ଧରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ନାଶ ହୋଇଥାଏ ଏହି ପ୍ରକୃତିର, এই ଭୂମି, এই ବନ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଜୀବଜନ୍ତୁ, କେଜାଣି କେତେ ଥର ଏମାନଙ୍କର ବିନାଶ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ପୁଣି ଆଉ ଏକ ମହାମଣ୍ଡଳର ବୈଠକ ଡକାଯାଏ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ପାଇଁ। ଯଦି ପକ୍ଷପାତିତା ନ ହୁଅନ୍ତା ତେବେ ସମୀକରଣର ଆବଶ୍ୟକତା କାହିଁକି ହୁଅନ୍ତା? ସାମ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କଥା କାହିଁକି ଉଠନ୍ତା? ପ୍ରଥମେ ଅତ୍ୟାଚାର, ପୁଣି ଉପଚାର। ଏପରି ନୀତିର ମୋ ପାଇଁ କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ, ଯଦି ଆପଣ ଯିବେ ସମସ୍ତେ ଧନ୍ୟ ହେଇଯିବେ। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଇଯିବେ ଯେ ଶାନ୍ତି ଆଉ ସଦ୍ଭାବନା ପାଇଁ କରାଯାଉଥିବା ପ୍ରୟାସ ଅବଶ୍ୟ ସଫଳ ହେବ। ଶାନ୍ତି ଆଉ ସଦ୍ଭାବନା ନିମନ୍ତେ ବାହ୍ୟ ମହାମଣ୍ଡଳର ବୈଠକତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯଦି ନିଜର ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା, ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ, ନିଜର ଅହଙ୍କାର ଆଉ ନିଜ ଲୋକଙ୍କର ବୈଠକ ଡାକି ସେମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବାର, ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାର। ଯଦି ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାନ୍ତା ପ୍ରଭୁ, ତେବେ ସମସ୍ତେ ଶିବ ହୋଇଯାଇନଥାନ୍ତେ? ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ନଥାଇପାରେ। ଏ କଥା ତ ଭାବିକି ଯାଇପାରିବେ ନା ଯେ ଏଇ ମହାମଣ୍ଡଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆମ ପାଇଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମହତ୍ତ୍ୱ ହେବ। ଏଇ ନିମନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଭାବିକି ସ୍ୱୀକାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ବଚନ ଦେଇସାରିଛୁ ପ୍ରଭୁ ଯେ ଆପଣ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ଆସିବେ। ଆମର ମାନ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏହି ନିମନ୍ତ୍ରଣକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ଆମେ ଧନ୍ୟ ହେଲୁ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଧନ୍ୟ ହେଲୁ। ପରନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି।
ମହାମଣ୍ଡଳରେ ମୋର ଉପସ୍ଥିତିର ପରିଣାମ ଯାହା ବି ହେବ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଦୋଷ ଦେବେ ନାହିଁ। ପରିଣାମ ଭଲ ହିଁ ହେବ। एबे हेला ना ठीक रे एबे जाओ। हाय हाय ये कौन करूछ तुमे? पूर्व वर्ष ठारू एपर्यंत किछि नुआ शिखिनो ना कौन? चलो उठ मु ही लगेई देबी।